Hello students, this is our third lecture of revision additional question bank, lecture number 3. Okay, in previous lecture we completed sum number 1 to 10. Okay, right now we are going to start our questions from 11. પછી આપણે selected sum કરશું ધીમે ધીમે આગળ જતા બરાબર. Question number 11 is given by wait, પહેલાને વ્યવસ્થિત yes. Show that x raised to b upon x raised to c to power 1 upon bc, x raised to c by x raised to a to power 1 upon ca, x raised to a upon x raised to b to power 1 upon ab. ઓકે, ચાલો તો ઘણા આવી રીતે સ્ટાર્ટ કરે x raised to b minus c into 1 upon bc. આ પણ ઓકે જ છે બરાબર, બટ આપણે આવી રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ કે ભાઈ x to power b raised to 1 upon bc divided by x to power c raised to 1 upon bc. ઓકે, બંનેને અલગ અલગ ડિગ્રી આપણે આપી દઈએ. મલ્ટીપ્લાઈડ બાય x to power c raised to 1 upon ca upon x to power a 1 upon ca into x to power a raised to 1 upon ab upon x to power b raised to 1 upon ab. Okay, now see what left. It is equals to x raised to b cancel એટલે 1 upon c વધ્યું બરાબર છે upon x raised to 1 upon b, c cancel out into x to power c cancel out 1 upon a divided by x to power a cancel 1 upon c into x to power a cancel 1 upon b into x to power 1 upon a. ચાલો તો આનાથી શું થાય, આપણો સમ ફટાફટ પતી જાય. જો 1 upon b 1 upon b cancel, 1 upon a 1 upon a cancel, 1 upon c 1 upon c cancel. So what is our answer? 1 is our answer. Okay, તો આપણે ઘણા સમથી જોતા આવ્યા છીએ કે આન્સર 1 જ આવે છે. મોસ્ટલી આવો એબીસી નો ટિપિકલ સમ હોય તો આન્સર 1 જ આવતો હોય છે મોસ્ટ ઓફ सम्सમાં. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 12, show that x raised to a upon x raised to b, બહુ સિમ્પલ થઈ ગયું, a સ્ક્વેર પ્લસ ab પ્લસ b સ્ક્વેર એવી રીતે આખું આપેલું છે બરાબર. તો અહીંયા હું ડાયરેક્ટ શરૂ કરું છું. આખું ક્વેશ્ચન રીડ કરવામાં આપણે ટાઈમ નથી બગાડવો કારણ કે કોમન જ હોય છે. તો અહીંયા શું થઈ જશે, x raised to a minus b into આ તો આ x upon a x upon b equal to શું થાય, x to power a minus b. ઓકે, અને રેસ ટુ પાછું શું છે, a સ્ક્વેર પ્લસ ab પ્લસ b સ્ક્વેર ઇન્ટુ x રેસ ટુ શું થશે, b માઇનસ c ઇન્ટુ આખો બ્રેકેટ b સ્ક્વેર પ્લસ bc પ્લસ c સ્ક્વેર ઇન્ટુ x રેસ ટુ c upon a means c minus a into c square plus ca કે ac જે લખવું હોય ca plus a square. Okay, now see what is formula of a cube minus b cube. A cube minus b cube is equals to a minus b into a square opposite sign ab plus b square. Okay, चलो तो आ શું થયું, a minus b a square plus ab plus b square is it is nothing but it is a cube minus b cube. So it implies that x to power a cube minus b cube. હવે અહીંથી આપણે થોડા સ્ટેપ કટ કરી નાખીએ. ફરીથી x નું પાવર છે એટલે ટોટલ જ કરવાનો છે, સોરી ક્યુબ છે. ચલો તો આ શું થાય, b minus c b square plus bc plus c square b cube minus c cube અને આ શું થશે, c cube minus a cube, c cube minus sorry plus c cube minus a cube. તો a cube b cube c cube બધું કેન્સલ થઈ જાય છે. શું વધ્યું, x to power 0
and our answer is 1. 1 is given in option A. Option A is correct option. Question number 13. આનો આન્સર પણ 1 આવતો હશે. ઓપ્શન જોવાનું 1 0 -1 હોય તો મોસ્ટલી 1 આવતો હોય, x રેસ ટુ abc નું ફોર્મ હોય તો. ઓકે, ચાલો તો આપણે x રેસ ટુ 1 upon a minus b રેસ ટુ 1 upon a minus c 1 upon b minus c રેસ ટુ 1 upon b minus a રીતે આપેલું છે. આપણે ફર્સ્ટ ને સોલ્વ કરીએ તો આમ થાય x રેસ ટુ 1 upon a minus b raised to 1 upon a minus c equal to x raised to 1 upon a minus b into a minus c. Okay, ચલો તો ડાયરેક્ટ લખી શકીએ આને, સમજાશે ને? ચલો તો it is implies that x to power 1 upon a minus b and a minus c into x to power 1 upon b minus c into b minus a into x to power c minus b 1 upon एक मिनट आराफ कर नाखूं x to power c minus a into c minus b. ओके, चलो तो बेज इक्वल છે એટલે શું થશે? x to power 1 upon a minus b a minus c plus 1 upon b minus c b minus a plus 1 upon c minus a c minus b. ઓકે, ચલો તો એલસીએમ તો હવે આપણે ત્રીજી ચોથી વખત લઈએ છીએ, બધાને ખ્યાલ છે એલસીએમ શું આવે તો કે x to power અહીંથી થોડું પેલું થઈ જશે x to power ચાલો હાલશે a minus b b minus c c minus a is LCM. ઓકે, ચલો તો એલસીએમ ને ફર્સ્ટ બ્રેકેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો તો a minus b કટ થઈ જશે. ચાલો નીકળી a minus c તો કે a minus c તો છે જ નહીં, c minus a છે. ચાલો અહીંયા એક અલગ કેલ્ક્યુલેશન કરીને તમને દેખાડી દો એટલે બાકી કેલ્ક્યુલેશનની જરૂર નહીં પડે. આપણો બ્રેકેટ છે 1 upon a minus b a minus c multiplied by LCM a minus b b minus c c minus a. ઓકે, ચાલો a minus b તો કટ થઈ ગયા. હવે મારે આ c minus a ને a minus c માં ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો માઇનસ સાઇન અહીંયા મૂકી દો આગળ, માઇનસ સાઇન તો માઇનસ c અને શું થઈ જાય પ્લસ a સાઇન હું અહીંયા માઇનસ અહીંયા મૂકું. ચાલો આ બે કટ થઈ જાય તો શું વધ્યું માઇનસ b minus c. ઓકે, વોટ લેફ્ટ માઇનસ b minus c. અહીંયા આપણે વચ્ચે માઇનસ b minus c પ્લસ ચાલો તો માઇનસ સાઇન જ પુટ કરવી પડશે, ચેક કરીએ b minus c કેન્સલ. ચાલો આ b minus c કેન્સલ થઈ ગયા. a minus b આપણું a minus b અહીંયા b minus a છે એટલે માઇનસ સાઇન પુટ કરી દઈએ તો કે યસ. ચાલો આ બે કેન્સલ થઈ ગયા તો વધ્યું શું c minus a. નાવ થર્ડ, ચાલો થર્ડ ચેક કરીએ, પહેલા કટ કરતા જઈએ તો કે ભાઈ c minus a, ચાલો c minus a કેન્સલ, c minus b નથી b minus c છે તો b minus c ને c minus b કરવા શું કરવાનું માઇનસ સાઇન. હાલો આ બે કટ થઈ જાય તો શું વધ્યું a minus b. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે ને? એમ તો એકદમ ઇઝી છે. હવે તમે તો બધા હોશિયાર સ્ટુડન્ટ છો CA ના એટલે બધાને આવડતું જ હોય. ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ x ટુ પાવર, ચાલો ઓપન ધ બ્રેકેટ માઇનસ બી પ્લસ સી થાય ને, માઇનસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ સી પ્લસ a minus a plus b upon a minus b b minus c c minus a. चलो a minus plus cancel, c minus plus b minus plus cancel, so what left? It is equals to x raised to 0 and anything raised to 0 equal to 1. Option B is correct. આપણે અગાઉ વાત કરેલી કે આ ટાઈપના સમને તમને એટલા બધા એટલા માટે કરાવ્યા કે મોસ્ટલી બધાનો આન્સર શું આવે છે 1 આવે છે. એટલે એક્ઝામમાં આવો સમ માની લો આવ્યો તો આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ થવો જોઈએ નહીં.
Question number 14. Chalo. Show that x to power b upon x to power c raised to b plus c minus a x to power c upon x to power a raised to a plus b, c plus a minus b x to power a upon x to power b raised to a plus b minus c. ચાલો એકદમ સિમ્પલ સમ છે. કઈ રીતે? તો કે ભાઈ આપણે આને પહેલા આ રીતે લખશું કે x ટુ પાવર b અપોન x ટુ પાવર c બેઝ ઇક્વલ છે બંનેનો. તો કે યસ. તો શું લખાય? b માઇનસ c. એટલે x રેઝ ટુ b માઇનસ c ઇન્ટુ b પ્લસ c માઇનસ a મલ્ટીપ્લાઈડ બાય x ટુ પાવર શું અહીંયા થશે? c માઇનસ a ઇન્ટુ ચલો શું છે? c પ્લસ a માઇનસ b ઇન્ટુ x ટુ પાવર a minus b into what left? a plus b minus c. ચલો સિમ્પલ મલ્ટીપ્લિકેશન, બીજી કોઈ આમાં લોજિક લગાવવાની જરૂર નથી. x ટુ પાવર ચલો આપણે b ને મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ પહેલા. તો b ઇન્ટુ b b સ્ક્વેર b ઇન્ટુ b સ્ક્વેર b ઇન્ટુ c પ્લસ bc b ઇન્ટુ a માઇનસ ab પછી શું થશે? માઇનસ બીસી માઇનસ સી સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ એસી. ઓકે, આ બેને મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા. બેઝ ઇક્વલ છે એટલે આપણે સાથે પ્લસ જ કરવાનું છે. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે આ જ રીતે એડ કરતા જઈએ પ્લસ. ચલો આને અલગ કલરથી લખવું એટલે તમને ખ્યાલ આવે બીજાનું છે. ચલો આ સેકન્ડનું સી ઇન્ટુ સી સ્ક્વેર સી ઇન્ટુ એ પ્લસ એસી સી ઇન્ટુ બી માઇનસ બીસી પછી માઇનસ એસી માઇનસ એ સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ એ બી. ઓકે, પછી લાસ્ટમાં પ્લસ, ખૂબ લાંબુ થયું પણ ધ્યાન રાખવાનું, એ સ્ક્વેર પ્લસ એ બી માઇનસ એસી માઇનસ એ બી માઇનસ બી સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ પ્લસ બીસી. ચલો હવે કંઈ કેન્સલ થાય છે કે નહીં જોઈએ. તો પહેલા તો બી સ્ક્વેર ચેક કરતા જાઓ. બી સ્ક્વેર અહીંયા માઇનસ છે, અહીંયા પ્લસ છે. 1/1 બીસી માઇનસ પ્લસ કેન્સલ. એ બી પ્લસ જ છે. એ બી માઇનસ એ બી પ્લસ કેન્સલ. ચાલો સી સ્ક્વેર માઇનસ સી સ્ક્વેર પ્લસ કેન્સલ. ઓકે, એસી 2 ટાઈમ્સ. આ એસી એક વખત કેન્સલ. હજી એક એસી વધે છે તો કે અહીંયા માઇનસ એસી છે. બીસી માઇનસ બીસી આ પ્લસ બીસી. એ સ્ક્વેર માઇનસ એ સ્ક્વેર પ્લસ એ બી માઇનસ પ્લસ. તો આન્સર શું આવ્યું? કે એક્સ ટુ પાવર 0 એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1. ચાલો હવે તો સપનામાં તમને આવા સમ આવશે કે ભાઈ આન્સર 1 પુટ કરી દેવાનો. બરાબર, કાંઈ લાંબી કેલ્ક્યુલેશનની જરૂર નથી. પણ તમારે સોલ્વ કરીને ચેક કરી લેવાનો, આમાં કાંઈ બહુ વાર ન લાગે. તમે જોયું આપણે ખાલી 1 2 અને થોડા સ્ટેપ્સ કટ કરો તો આ બે ત્રણ સ્ટેપમાં જ આપણે આન્સર કમ્પ્લીટ થઈ જાય. બરાબર, વધારે કેલ્ક્યુલેશનની જરૂર નથી આમાં. ક્વેશ્ચન નંબર 15 આમ તો હોમવર્કમાં આપ્યા છે, ઓસમ છે. ક્વેશ્ચન 15 શો ધેટ એક્સ રેસ ટુ એ માઇનસ બી છે. એક્સ રેસ ટુ માઇનસ બી એ સ્ક્વેર માઇનસ એ બી પ્લસ બી સ્ક્વેર. અહીંયા બી માઇનસ સી, એવી જ રીતે સી માઇનસ એ. ઓકે, ચલો તો બહુ સિમ્પલ છે. આનો આન્સર જો 1 નથી આવતો એટલે ખાસ ધ્યાન રાખીએ. અહીંયા 1 છે ખરું પણ મે બી નહીં આવતો હોય તો જ આવા ઓપ્શન આપ્યા હોય. 1 ક્યારે સપોઝ કરી લેવાનો? -1 હોય, 0 હોય, 1 હોય, નન ઓફ ધીસ હોય. ત્યારે મોસ્ટલી ઇન્ડાઇસીસમાં 1 આન્સર જ આવતો હોય. બરાબર, 0 પોસિબલ નથી એટલું બધું. ચલો તો આપણે આ સોલ્વ કરીએ. તો શું થઈ ગયું? એક્સ રેસ ટુ એ અપોન એક્સ રેસ ટુ માઇનસ બી બીકમ્સ એ પ્લસ બી. થાય ને, ઉપર આવે એટલે શું થઈ જાય? પ્લસ. પછી શું થઈ ગયું? તો કે એ સ્ક્વેર માઇનસ એ બી પ્લસ બી સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ ટુ પાવર બી માઇનસ સી, એટલે અહીંયા શું થઈ જાય છે? પ્લસ સી ઇન્ટુ બી સ્ક્વેર માઇનસ બીસી પ્લસ સી સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ ટુ પાવર સી માઇનસ એ સી પ્લસ એ સી સ્ક્વેર minus CA plus A square. Okay. Do you know what is formula of A cube plus B cube?
it is equals to a plus b. First term square, opposite sign, product of both the terms, last term square. ચાલો તો આ શું છે a plus b, a square minus ab plus b square, તો એ શું થઈ ગયું a cube plus b cube, પ્લસ છે માઇનસ નથી. તો આપણે ઇક્વલ ટુ x રેઝ ટુ a cube પ્લસ b cube. પછી તો કે ભાઈ ઇન્ટુમાં જ છે એટલે આપણે પ્લસ કરતા જઈએ, પ્લસ બી ક્યુબ પ્લસ સી ક્યુબ પ્લસ સી ક્યુબ પ્લસ એ ક્યુબ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એક્સ ટુ પાવર એ ક્યુબ 2 ટાઈમ્સ, બી ક્યુબ 2 ટાઈમ્સ, સી ક્યુબ 2 ટાઈમ્સ, તો 2 કોમન લઈ લો તો શું આવ્યું એ ક્યુબ પ્લસ બી ક્યુબ પ્લસ સી ક્યુબ. આ આપણો આન્સર હશે 2 raised to a cube plus b cube plus c cube. Option C is correct option. તો આપણો આન્સર છે ઓપ્શન સી.